हरे कृष्ण. माफ करा, वरती बघितलंच नाही. Anyway, just to recap everything for the recording purpose, we are speaking about Varnashram, chapter 3, spiritual communism. It's a conversation with Professor Kotowski on June 22nd, 1971 in Moscow. So Prabhupada went there with the intention of preaching, but they didn't allow him preaching. They allowed him to only meet this professor and have an Indian culture discussion. So they were mostly discussing about communism and capitalism. And Prabhupada said there is another ism, it's called Varnashram system. I will explain it to you. Maybe some of the leaders can take it. So Prabhupada starts explaining that Varnashram is the real system, not Hinduism. Professor Kotowski says Hinduism is the real system. He says, no, Hindu is not even a word in Sanskrit dictionary. It came from Sindhu river. Real system is Varnashram and it is created by God, so you have to take. जरा सांगा मला गेलं तर लाईट बंद झाला आणि एकदम बोल्डली सांगतात, this is the system, just like sun is created by Krishna, God. Sun is there in every country. Varnashram is created by Krishna. It should be there in every country, everywhere. And actually it is there. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. Brahman means brain. Kshatriya means administration, management. Vaishya means production. And Shudra means labor, worker class. They are there in every society and every industry. Just the names are different. प्रोफेसर कटॉस्की म्हणतात की वर्णाश्रम सिस्टम इज लिटल बिट लेट, नवीन तयार केलेलं आहे असं काही युरोपियन विद्वानांचं मत आहे. हे नवीन आहे. इफ यू वुड ट्रेस द ओल्ड सूत्रास टेक्स्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर यू वुड फाइंड मच मोर सिंपल एंड egalitarian society. And there is an opinion that this Varnashram system was introduced into Indian society on the late stage of Vedic era, but not from the beginning. If you would analyze scientifically the old texts, you will find that about the duration of this period, because unfortunately the old classic India, we have no such information. Professor Kotowski म्हणतात की ऍक्च्युली ही वर्णाश्रम सिस्टम खूप नवीन आली आहे भारतामध्ये. जुन्या म्हणजे पुराणामध्ये किंवा ते पुराण रामायण वगैरे ते वाचतात, भाषांतर करतात ना, त्याच्यावरून त्यांनी सांगतात की ही नवीन सिस्टीम आहे. म्हणजे नवीन म्हणजे वैदिकच सिस्टीम आहे, परंतु वैदिक काळामध्ये पण ही नवीन आहे, शेवटी आलेली असे. प्रभुपाद त्यांना मध्येच कट करून म्हणतात, बट सो फार वी आर कन्सर्न दिस भगवद-गीता, इट इज मेन्शन इन द भगवद-गीता चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम. Now this Bhagavad-gita was spoken 5,000 years ago. प्रभुपाद म्हणतात विसरून जावा कधी आलंय काय आलंय. भगवद्गीतेमध्ये लिहिलंय भगवंतांनी ही मी सिस्टीम बनवली आहे आणि अंदाजे सगळ्यांचं एकमत आहे की भगवद्गीता 5,000 वर्षापूर्वी बोलली गेली. आणि या भगवद्गीतेत म्हटलेलं आहे दिस सिस्टम ऑफ भगवद्गीता वॉज स्पोकन बाय मी टू सन गॉड. आणि भगवद्गीतेच भगवंत सांगतात की मी सूर्यदेवाला हे लाखो करोडो वर्षापूर्वी सांगितलेलं. So if you take the estimation of that period, मग हे सगळं कॅल्क्युलेशन केला, so it comes 40 million of years. म्हणजे किती 40 million म्हणजे किती होते 4 करोड बरोबर काय. 40 वरती 6 शून्य. So whether the European scholars can trace out the history or at least for 5,000 years together, not to speak of 40 million, प्रभुपाद म्हणतात की 40 मिलियन वर्षाचा इतिहास जरी नाही काढला तरी 5,000 वर्ष तरी मान्य करा. प्रोफेसर कटॉस्की म्हणतात येस. प्रभुपाद म्हणतात सो वी हॅव गॉट एव्हिडन्सेस दॅट दिस वर्णाश्रम सिस्टम इज करंट ॲट लीस्ट फॉर 5,000 years. म्हणजे कमीत कमी 5,000 वर्ष तरी आहे वर्णाश्रम सिस्टम. अँड दिस वर्णाश्रम सिस्टम इज मेन्शन्ड इन द विष्णू पुराण ऑल्सो. वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परपुमान. Varnashram Acharavata, so that is stated in the Vishnu Puran. And so Varnashram Dharma is not within any historical period calculated in modern age. प्रभुपाद सांगतात की विष्णू पुराणामध्ये पण आहे, ते तुम्ही भाषांतर करताय त्यामुळे भरपूर जुना आहे. It is natural
प्रभुपाद म्हणतात हे स्वाभाविक आहे. In the Srimad Bhagavatam, the comparison is given. Just like in your body, in my body, there are 4 divisions: the face, facial or the brain division, and the arms division, the belly division, and the leg division. Similarly, by nature's way, these 4 divisions are existing in social body. You may take history wherever you begin, but this is existing. A class of men, they are considered to be brain. A class of men, they are considered to be arms, administrators. And a class of men, they are called productive class. So there is no need of tracing the history. It is naturally existing from the day of creation. प्रभुपाद म्हणतात की हे खूप नॅचरल आहे. तसं जर तुमच्या शरीरामध्ये बघायला गेलं तर डोकं आहे, त्याला जास्त महत्व आहे. हात आहेत काम करण्यासाठी, पोट आहे उदरनिर्वाहासाठी, एनर्जी देण्यासाठी, आणि पाय आहेत सगळ्यांना घेऊन फिरण्यासाठी. तसंच समाजामध्ये किती पण जुन्या इतिहासात तुम्ही गेला, तुम्ही म्हणताय नवीन आहे, परंतु किती जुना इतिहास बघितला तरी तर समाजामध्ये तुम्हाला हे सापडणारच आहे. काही लोक असणार आहेत जे हुशार असणार आहेत, आयडिया देणारे. काही लोक असणार आहेत जे मॅनेजमेंट, त्यांचं लिडरशिप खूप चांगलं आहे. काही लोक असणार आहेत जे प्रोडक्शन करणार आहेत, आणि काही लोक असणार आहेत ते काम करणार आहेत. हे काही कुठल्या पण हिस्ट्रीमध्ये कुठेही जावा हे असणारच आहे. Professor Kodasky म्हणतात, according to many, you have just told that in many society there are 4 divisions, but the case is not so easy to distinguish. For instance, one can group together different social classes and professional groups into 4 division in any society. There is no difficulty. Only difficulty, for instance, in socialist society of our country and socialist society, how can you distinguish प्रोडक्टिव्ह ग्रुप अँड वर्कर्स? ते आता कम्युनिझम मध्ये येतात. बरोबर आहे म्हणतात तुमचं, परंतु हे कोण कुठला कसं ओळखायचं? जसं आता आमच्या रशियामध्ये आम्ही कम्युनिझम मानतो, सगळे समान आहेत. मालकाला जास्त पैसे का कामगाराला जास्त पैसे, हे ठरवायचं कोणी विचारतात ते. हे ग्रुप कसं करायचं? प्रभुपाद म्हणतात, जस्ट लाईक यू बिलॉंग टू द इंटेलिजंट क्लास ऑफ मॅन. जसे तुम्ही हुशार आहात म्हणून प्रोफेसर आहात, कामगार इथं येऊन प्रोफेसरगिरी करू शकत नाही. प्रभुपाद खूप छान समजावून सांगतात. प्रोफेसर कटास्मी म्हणतात, हा इंटेलिजंट, येस येस, हुशार, होय बरोबर आहे. प्रभुपाद म्हणतात, सो दिस इज अ डिव्हिजन. प्रोफेसर म्हणतात, येस, इंटेलिजंट क्लास, फॉर इन्स्टन्स ब्राह्मणस, इफ यू कॅन पुट टुगेदर ऑल्सो विथ इंटेलिजन्सिया अंडर द ब्राह्मणस. प्रभुपाद म्हणतात, येस, म्हणजे हुशार म्हणजे ब्राह्मण, म्हणजे सगळ्या हुशार लोकांना तुम्ही ब्राह्मणाच्या खाली घालू शकणार का? प्रभुपाद म्हणतात, येस. देन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह क्लास. प्रोफेसर म्हणतात, प्रभुपाद म्हणतात, येस. मग प्रोफेसर म्हणतात, एव्हरीवेअर. प्रभुपाद म्हणतात, क्षत्रिय. कटॉस्की म्हणतात, फ्रॉम टॉप टू कलेक्टिव्ह फार्म, फॉर इन्स्टन्स, इज क्षत्रिय. But who would be here Vaishya and who Shudra? That is the difficulty, because all others will be workers, factory workers, collective farm workers, and so on. So from this point of view, Prabhupada Mandat, from this point of view, Professor Mandat, there is a great distinction, in my opinion, between socialist society and all societies preceding socialist, because in the modern Western society, you can group all social professions, classes, for instance, practically very conditionally. At least you can, the Brahmanas, Kshatriyas, then this Vaishya, this productive class, is owners. थोडक्यात सांगतो मी तुम्हाला, डिटेल मध्ये सांगत नाही. प्रोफेसरांचं म्हणणं असं आहे की ब्राह्मण आणि क्षत्रियांना वेगळं करायचं सोपं आहे, हुशार व्यक्ती आणि मॅनेजमेंट लिडरशिप असणारे व्यक्ती, परंतु वैश्य आणि शूद्रांना कसं वेगळं करायचं? सेम भारतामध्ये पण तोच प्रॉब्लेम आहे. प्रभुपाद म्हणतात, दॅट इज, प्रोफेसर म्हणतात, ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. दीज फॅक्टरी ओनर्स, फॉर इन्स्टन्स, म्हणजे फॅक्टरीचा ओनर शूद्र झाला की वैश्य झाला? प्रभुपाद ऐकून घेतात, येस येस म्हणतात मध्ये. प्रोफेसर, अँड द शूद्राज आर वर्कर्स, मिनियल वर्कर्स, म्हणजे एकदम खालचं काम करणारे. But here you have no Vaishyas from this point of view, because you have administrative staff. In fact, there is administrative staff.
You can call them Kshatriyas and then Shudras, then that's workers themselves, but not that this intermediate class. म्हणजे ते कन्फ्यूज झालेत. म्हणजे मॅनेजर लोक पण एक प्रकारे जॉबच करतायत, मग त्यांना पण शूद्रच म्हणायचं का त्यांना क्षत्रिय म्हणायचं? आणि मग मालक जो असतो फॅक्टरीचा त्याला वैश्य म्हणायचं, कारण आमच्या सोसायटीत आम्ही कित्येक वर्ष झालं भांडतोय सगळ्यांना समान म्हणायचं. आमची सोशलिस्ट सोसायटी आहे, तो कम्युनिस्ट म्हणत नाही. तो बेसिकली त्याच्या मनामध्ये कन्फ्युजन आहे की हे हे वेगळं वेगळं कसं करायचं. प्रभुपाद म्हणतात दॅट इज स्टेटेड, ते पण सांगितलेलं आहे शास्त्रामध्ये, कलौ शूद्र संभवा. इन दिस एज प्रॅक्टिकली ऑल मेन आर शूद्राज. या कलियुगामध्ये सगळे शूद्र आहेत. दॅट इज प्रिडिक्टेड, सांगितलेलं आहे. बट इफ देर आर सिम्पली शूद्राज देन द सोशल ऑर्डर विल बी डिस्ट्रॉइड. सगळेच शूद्र काम करायला लागले तर मग ते मॅनेज कसं करायचं? नष्ट होईल सगळं. यू जस्ट लाईक इन स्पाइट ऑफ युअर स्टेट ऑफ शूद्राज ए ब्राह्मणा इज फाउंड हिअर अँड दॅट इज नेसेसरी. जसं तुम्ही म्हणताय की सगळे समान आहेत, वर्कर सगळे समान म्हणजे सगळे शूद्र झाले, परंतु तुमच्या या शूद्र समाजात पण तुम्ही प्रोफेसर आहे, तुम्ही ब्राह्मण आहे. सापडलं की नाही म्हणतात प्रभुपाद, असं वेगळं करायलाच लागते. So, if you do not divide the social order in such way, then there will be chaos. पण असं जर तुम्ही केलं नाही तर सगळा गोंधळ होईल. उद्या कोणी येऊन म्हणेल मी तुमच्याऐवजी लेक्चर देतो युनिव्हर्सिटीत, चालेल का तुम्हाला? दॅट इज दी सायंटिफिक एस्टिमेशन ऑफ द वेदाज. वैज्ञानिक पद्धतीने वेदांमध्ये सांगितलेलं आहे. You may belong for the time being to the Shudra class, but to maintain the social order, you have to train some Shudras to become Brahmanas. Some of the Shudras to become Kshatriyas. You cannot depend on Shudras. There will be chaos. Neither can you depend only on Brahmanas. ते म्हणतात की आहेत सगळे शूद्रच आहेत, पण यातले पण काही हेरून काढले पाहिजेत, त्यांना ब्राह्मणांचं ट्रेनिंग द्यायला पाहिजे, त्यांना क्षत्रियाचं ट्रेनिंग दिलं पाहिजे. नाही ते सगळा गोंधळच होईल. सगळेच शूद्र म्हटल्यावर काय एकमेकांचं फाडणारच नाही. कोण कोणावरती नाही, कोणाचं कोण ऐकणार? Just like to fulfill the necessities of your body, there must be a portion called brain. There must be portion called arms. There must be portion called stomach, belly, and there must be portion called legs. The leg is also required, the brain is also required, the arm is also required for cooperation to fulfill the mission of the whole body. So any society you conceive, unless there are these four divisions, there will be chaos. It will be not be properly, I mean to say, going on smoothly going on. There will be some disturbance. Brain must be there. प्रभुपाद आणखीन एकदा हेच उदाहरण देतात, जसं तुमच्या शरीरामध्ये डोकं आहे, हात आहे, पोट आहे, पाय आहे, असं नाही की यातला एक श्रेष्ठ आहे आणि कमी आहे. सगळे एकमेकांना मदत केले तरच बॉडी चालणार आहे. तसंच समाजामध्ये पण हे डिव्हिजन, हे वेगळे वेगळे विभाग करावेच लागतात. त्याच्याशिवाय समाज चालू शकत नाही. So at the present moment there is scarcity of brain. आता सध्या सगळेच शूद्र आहेत, डोकं कोणालाच नाही, ब्राह्मण कोणी सापडतच नाही. I'm not talking of your state or my state. I'm talking the world as it is. रशियाचं किंवा भारताचं मी बोलत नाही, पूर्ण जगाचंच मी सांगतोय म्हणाले. आता सध्या ब्राह्मणच नाहीत कुठे, ब्रेनच नाही. The brain, formerly the Indian administrator was going on in monarchy, just like this picture. This picture is a Kshatriya king. प्रभुपाद सांगतात की पूर्वी भारतामध्ये राजशाही होती, राजा असायचा. एक पिक्चर दाखवतात. बिफोर हिज डेथ ही रिनाउन्स्ड हिज, आय मीन टू से, रॉयल ऑर्डर अँड ही केम टू द फॉरेस्ट टू हिअर अबाउट सेल्फ रिअलायझेशन. भागवतमचं चित्र दाखवतात. आणि हा राजा याने राज्य केलं, परंतु शेवटी तो वनामध्ये जाऊन संन्यास घेऊन भागवतम ऐकलं त्यांनी. So if you want to maintain the peace and prosperity of the whole worldly social order, you must create a class of men very intelligent, class of men very expert in administration, class of men very expert in production, and class of men to work. त्यामुळे जगामध्ये तुम्हाला शांती आणि प्रॉस्पेरिटीला काय म्हणतात, भरभराटी, समृद्धी पाहिजे असेल तर अशा लोकांना तुम्हाला ट्रेन करावेच लागेल जे बुद्धिमान आहेत. अशा लोकांना तुम्हाला ट्रेन करावंच लागेल जे मॅनेजमेंट बघू शकतात, क्षत्रिय आहेत. अशा लोकांना ट्रेन करावं लागेल जे प्रोडक्शन करतील.
आणि असे पण लोक पाहिजेत जे वर्कर क्लासमध्ये असतील. दॅट इज रिक्वायर्ड, प्रभुपाद म्हणतात. यू कॅनॉट अवॉइड इट, त्याला तुम्ही टाळू शकत नाही. दॅट इज द वैदिक कन्सेप्शन. ही वैदिक सिस्टम आहे. मुख बाहुरु पदेभ्या, दे से मुख, मुख मीन्स फेस, बाहू म्हणजे आर्म, उरु मीन्स दिस वेस्ट, अँड पादा म्हणजे पाय. सो एव्हरीवेअर इदर यू टेक दिस स्टेट ऑर दॅट स्टेट, या देशात जावा कुठेही जावा, डझंट मॅटर, unless there is smooth systematic establishment of these four orders of life, the state of the society will not go very smoothly. हे 4 डिव्हिजन स्मूथ सिस्टमॅटिक तिथे नसतील तर कुठलीच सिस्टीम चालू राहणार नाही. कट ऑफ प्रोफेसर म्हणतात, जनरली इट सीम्स टू मी दॅट दिस ओल्ड वर्णाश्रम सिस्टम टू सम एक्सटेंट प्रॅक्टिस्ड द नेचर ऑफ डिव्हिजन बाय लेबर इन एन्शियंट सोसायटी. So now division of labor among people in any society is much more complicated and sophisticated. So it would be very, प्रोफेसर परत सांगतात की ही जुनी सिस्टम आहे. आता सध्या एवढे सारे झालेत, इंजिनियर आहे, डॉक्टर आहे, इतके सारे डिपार्टमेंट केलेत आपण, त्यामुळे हे कॉम्प्लिकेटेड आहे. तर हे एक समान असल्यासारखे आहे, त्यांचे 4 विभाग करायचे अवघड आहे. प्रभुपाद काय म्हणतात माहितीये, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, काही जटिल नाही, काय अवघड नाही. प्रोफेसर म्हणतात कंडिशनली टू ग्रुप देम इन 4 क्लासेस, म्हणजे त्यांना 4 विभागात विभागणे जरा कठीण वाटते. प्रभुपाद म्हणतात the confusion has come into existence because in India in later days the son of Brahman without having the Brahminical qualification claimed to be Brahman, and others out of superstition or traditional way they were accepted as Brahmins. Therefore the Indian social order has disrupted. But this Krishna consciousness movement, we are picking up from everywhere Brahmanas, everywhere, because the world needs the brain of the Brahmana. Just like here Maharaj Parikshit, although he was a monarch, he had a body of learned sages of Brahmanas to consult, advisory body. It is not that the monarch were independent. In the history it is found that some of the monarchs were not in order. They were dethroned by the Brahminical advisory committee. Although the Brahmanas, they did not take part in politics, but they would give advice to the monarch how to, execute the royal function. Just like not very old, say about what is the age of, Ashoka, say about thousands of years ago. या पॅराग्राफ मध्ये प्रभुपाद समजावून सांगतात की हे तुमचं कन्फ्युजन कदाचित इंडियातनच आलेलं आहे. कारण इंडियामध्ये काय झालं, ब्राह्मण लोक जन्मानेच ब्राह्मण व्हायला लागले, ब्राह्मणाचे गुण नसताना पण, आणि बाकीची लोक पण अंधश्रद्धेमुळे आणि घाबरून त्यांना ब्राह्मणच म्हणून स्वीकारायला लागले, आणि त्यामुळे हा सगळा कन्फ्युजन झाला. परंतु आमची ही कृष्ण भावनामृतची चळवळ आहे, ती ही फिक्स करण्यासाठी आली. आम्ही खरे ब्राह्मण निर्माण करतोय, प्रभुपाद म्हणतात तिथे. जगात सगळीकडे जाऊन आम्ही खरे ब्राह्मण शोधतोय, खरे ब्राह्मण निर्माण करतोय. पुन्हा एकदा चित्र दाखवतात. महाराज परीक्षित बघा म्हणतात, तो जरी राजा असला तरी ब्राह्मणांचा सल्ला घेऊन राज्य करत होता. आणि असे पण केसेस आहेत जिथे राजा वाईट निघाला तर ब्राह्मणांनी त्याला काढून नवीन राजा केला. ब्राह्मण कधी स्वतः पॉलिटिक्स मध्ये आले नाहीत, परंतु पॉलिटिक्स त्यांनी राजाकडेच सोपवलं. तर ही सिस्टीम असली पाहिजे. अगदी 1000 वर्षापूर्वी जो अशोक राजा होता त्याच्याकडे पण हीच सिस्टीम होती. प्रोफेसर म्हणतात, as we call in our terminology we call an ancient and medieval India. ते म्हणतात की आमच्या शब्दांमध्ये आम्ही म्हणतो जुन्या किंवा मध्यकालीन भारतामध्ये. प्रभुपाद म्हणतात yes medieval India. प्रोफेसर म्हणतात an old and feudal India, you are right, this was very often, and from Brahmanas the major part of height is religious stuff. मध्ये रेकॉर्डिंग व्यवस्थित झालेलं नाही आहे, क्वेश्चन मार्क आहेत खूप. In religious department, even Mughal emperors, there were Brahmanas who advised modern Mughal emperors. प्रोफेसर मान्य करतात की हा मध्यकालीन भारतामध्ये यस ही सिस्टीम होती. मला पण थोडंफार माहिती आहे. अगदी मुघल राजे जेव्हा आले, ते मुघल राजे जेव्हा देखील ब्राह्मणांना ठेवायचे एक सल्लागार म्हणून. प्रभुपाद म्हणाले यस इन ऍडमिनिस्ट्रेशन, व्यवस्थापनेसाठी. प्रभुपाद म्हणाले यस.
आणि अशाच कामासाठी अँड सच लाईक. प्रभुपाद परत समजावून सांगतात, आवर प्रिडिसेसर आचार्य रूप गोस्वामी, ही वॉज ए फायनान्स मिनिस्टर इन मोहम्मदन गव्हर्नमेंट. He has resigned. When he resigned, the Nawabs was not very satisfied that I cannot relieve you because you are my right hand man. If you resign all of a sudden in this way, then I shall arrest you. There is a long history, so that is a fact. तर प्रभुपाद पण सांगतात, होय, आमचा पण मुस्लिम राजा होता आणि आमचे आचार्य ब्राह्मण रूप गोस्वामी त्यांच्याकडे फायनान्स मिनिस्टर म्हणून काम करायचे. आणि जेव्हा त्यांनी चैतन्य महाप्रभूंना जॉईन होण्यासाठी रिझाईन केलं, तेव्हा त्या राजाने त्यांना अटक करायची हे दिलेलं, धमकी दिली. कारण तुम्ही असे सोडून गेल्यावर राजाचा कारभार कोण म्हणणार, कारण ते ब्रेन होते. प्रभुपादांना समजावून सांगायचंय, राजा जरी असला, राजा काय आहे, हात आहे, बाहू आहे, ब्रेन पाहिजे. मुघलांनी देखील हे पाळलेलं. So the Brahmanas were kept as advisory committee of the king. राजाचा advisory committee म्हणून ब्राह्मणांना ठेवलं जायचं. Now as I was going to speak, the latest Hindu king Chandragupta in the age of Alexander the Great, because a little before Chandragupta, Alexander the Great from Greece, they went to India and conquered some portion. So this Chandragupta, when he became emperor, he had his prime minister Chanakya. Perhaps you heard his name, Chanakya. प्रोफेसर म्हणतात चाणक्य. ओ येस. प्रभुपाद अगदी रिसेंट स्टोरी सांगतात. जेव्हा अलेक्झांडर आला होता, त्याने जिंकलं, मग त्याला हरवण्यासाठी चंद्रगुप्तला राजा म्हणून तयार केलं, आणि त्याच्याकडे पण ब्राह्मण होता चाणक्य म्हणून. प्रभुपाद म्हणतात, येस, ही वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, ब्राह्मण, and under whose name in New Delhi all the foreign embassies they are flocked together. Yes, it is called Chanakyapuri. दिल्ली मधले हे चाणक्यपुरी चाणक्याच्या नावाने आहे. तर प्रोफेसर कडास्कर म्हणतात, चाणक्यपुरी, येस, आय नो. प्रभुपाद म्हणतात, सो दिस चाणक्य पंडित वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन अँड अ ब्राह्मण, अँड ॲज अ ब्राह्मण ही वॉज वास्टली लर्नेड. ही हॅज गॉट सम मॉरल इन्स्ट्रक्शन. दे आर व्हेरी व्हॅल्युएबल, स्टील गोइंग ऑन. प्रभुपाद थोडस चाणक्य नीतीबद्दल सांगतात. चाणक्य पंडित महान ब्राह्मण होते, अजून पण त्यांची शिकवण शाळेत शिकवली जाते. इन इंडियन स्कूल चिल्ड्रन आर टॉट. सो दिस चाणक्य पंडित, ऑल्दो ही वॉज प्राईम मिनिस्टर, ही मेंटेन हिज ब्राह्मनिकल स्पिरिट. ब्राह्मण होतात. ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग एनी सॅलरी. येस, बिकॉज फॉर ब्राह्मण टू एक्सेप्ट सॅलरी, इट इज अंडरस्टूड दॅट ही बिकम्स अ डॉग. चाणक्य पंडितांनी कधी पैसे घेतले नाहीत सल्ला द्यायला. आपण इथे एक दिवसाचा क्रॅश कोर्स जरी काढला तरी पहिल्यांदा पैसे मागतो. प्रभुपाद सांगायचे, आम्ही कधी पैसे घेत नाही. काही काही ठिकाणी प्रभुपादांनी पैसे घेतलेलं असं आहे, परंतु प्रभुपाद खूप स्ट्रिक्ट होते. तिथे जर काय म्हणतात त्याला, प्रचार कार्य होत नसेल, प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट असेल, तर प्रभुपाद सांगायचे एवढी एवढी फी लागेल म्हणून. परंतु प्रचारासाठी प्रभुपादांनी कधीच पैसे घेतले नाही. मंदिरामध्ये येऊन तुम्ही भगवद्गीतेचा कोर्स करा वगैरे. प्रभुपाद इथे स्पष्ट सांगतात की ब्राह्मण कधीच सॅलरी घेत नाही, नसेल तर तो कुत्रा बनतो. दॅट इज स्टेटेड इन श्रीमद भागवतम. भागवतम मध्ये सांगितलंय, ही कॅन ऍडवाइस बट ही कॅनॉट ऍक्सेप्ट. सल्ला देऊ शकतो, फ्री मध्ये पैसे घेत नाही. सो ही वॉज लिव्हिंग इन ए कॉटेज. एकदा झोपडीत राहायचे, बट ही वॉज प्राईम मिनिस्टर. चंद्रगुप्तचे प्राईम मिनिस्टर होते. So this is Brahminical culture. The Brahminical brain is the standard of Vedic civilization. So many things they are changing. But before this modern age of whole Hindu society was being governed by Manusmriti. आज प्रभुपादांचेच अनुयायी बरेचसे मनुस्मृतीचं नाव घेऊ नका म्हणतात, घाबरतात. प्रभुपाद कम्युनिस्ट देशात जाऊन तिथल्या प्रोफेसरला मनुस्मृती सांगतात. मनुस्मृतीला आज भारतामध्ये खूप घाबरतात लोक, कारण दलित लोकांना मनुस्मृती आवडत नाही. मनुस्मृतीचं नाव काढू नका म्हणतात आपले काही काही लीडर. का? प्रभुपाद इतक्या ठिकाणी, मी एकदा सर्च केलेलं, 1000 ठिकाणी प्रभुपादांनी मनुस्मृतीचं नाव घेतले. लिस्ट आहे माझ्याकडे, मनुस्मृती कुठे कुठे नाव घेतलं.
आणि ज्या देशामध्ये हे अलाउड नाहीये जातपात करणे, तर देश अख्खा जळाला सगळे समान म्हणून, कम्युनिस्ट म्हणून, तिथे जाऊन प्रभुपाद मनुस्मृती सांगते. काय की नाही धाडस. खरा ब्राह्मण असा असतो, खरा आचार्य असा असतो, घाबरत नाही सत्य सांगायला. प्रोफेसर कटासिकी म्हणतात, इन ऑल पिरियड्स इन इंडिया, प्रभुपाद म्हणतात मनुस्मृती आणखीन एकदा सांगतात, नाव दे आर चेंजिंग सो मेनी, आता त्यांना नको आहे. स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इन मॉडर्न हिंदूज दे आर नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू हिंदी कल्चर. मॉडर्न हिंदू स्वतःचा हिंदू धर्म पाळत नाहीत. मनुस्मृती जो पाळतो तो खरा हिंदू असतो. प्रोफेसर म्हणतात, ओ यस. प्रभुपाद म्हणतात, नो दे आर नॉट. सो आवर पॉइंट इज, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग बॅक द ओल्ड टाइप ऑफ हिंदू सोसायटी. इट इज नॉट दॅट. आमचा पण मुद्दा असा नाहीये की जे जुनी हिंदू संस्कृती आम्हाला परत आणायची आहे. आम्हाला वर्णाश्रम फक्त करायचंय. प्रोफेसर कटास्की म्हणतात, इट इज इम्पॉसिबल. जुनी हिंदू सोसायटी आणणे इम्पॉसिबल. प्रभुपाद म्हणतात, इट इज इम्पॉसिबल. आवर आयडिया इज दॅट बेस्ट आयडिया फ्रॉम द ओरिजिनल आयडिया. जस्ट लाईक इन द भागवत देर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिस्टिक आयडिया and it is being described by Maharaj Yudhishthir. So if there is something good experience, why it should not be adopted? That is our point of view. In the modern civilization, the ultimate goal, aim is sense gratification. That's all. Beyond that, they do not know anything more. They do not know what is next life. There is no department of knowledge or science, scientific department, to study what is there after life. After finishing this body, that is a great, I mean to say, department of knowledge. प्रभुपाद सांगतात की आम्हाला पण सगळं पूर्वीसारखं करायचं नाही आहे, ते शक्य पण नाही आहे. परंतु भागवतामध्ये जेवढं आपल्याला चांगलं मिळतं तेवढं चांगलं आपल्याला घ्यायचंय. जेवढं चांगलं मिळतं तेवढं चांगलं आपल्याला घ्यायचंय. तर आम्ही हे वर्णाश्रम सिस्टीम का आणतोय? कारण त्याच्याही पुढचं ध्येय आम्हाला सांगायचंय, ते म्हणजे सगळं भगवंतांच्या मालकीचं आहे. आपण फक्त इंद्रिय तृप्तीच्या मागे लागलेलो आहे. तर इंद्रिय तृप्ती बंद करायची असेल तर थोड्याफार प्रमाणात वर्णाश्रम पाळावं लागतं. नाहीतर वर्णाश्रम न पाळणे म्हणजेच इंद्रिय तृप्ती आहे. प्रभुपाद इथे सांगत नाहीत, पण मी थोडक्यात सांगायचा प्रयत्न करतात. प्रोफेसर म्हणतात, व्हॉट आय एम मोस्ट इंटरेस्टेड इन, संपणार काय आज, is, for instance, not a student but a young worker or a young son of a farmer. He would abstain from his old life and he would be initiated and join your community into a given center. How he would entertain himself? Would he be paid to stay in that center? प्रोफेसर डायरेक्ट प्रश्न विचारतात की समजा एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे, तो तुम्हाला तुमचं ऐकून तुमचं सेंटर जॉईन केला, मग तो काय काम करणार? त्याला तुम्ही सॅलरी देणार का, पैसे देणार का, तो राहणार कुठे? प्रभुपाद म्हणतात, दिस प्रोपेगंडा इज मेंट फॉर क्रिएटिंग सम ब्राह्मणास ऑल ओव्हर द वर्ल्ड बिकॉज द ब्राह्मण एलिमेंट इज लॅकिंग. सो वन हू सिरियसली कम्स टू अस, ही हॅज टू बिकम अ ब्राह्मण. सो ही हॅज टू अडॉप्ट द ऑक्युपेशन ऑफ अ ब्राह्मण and he has to give up the occupation of kshatriya or shudra. सुरुवातीला प्रभुपाद फक्त ब्राह्मणांवरती फोकस करायचे. ते म्हणायचे कोणी जर येईल त्याला मी भागवतम भगवद्गीता शिकवणार आणि त्याचा त्याने प्रचार करायचा आहे. कारण आमच्याकडे ब्राह्मणच नाही. ब्राह्मण तयार झाला तर मग पुढचे सगळे तयार होते. But if one wants to keep his profession at the same time wants to understand also, that is also allowed. तुम्हाला शेती करत करत समजावून घ्यायचं असेल भक्ती, काही प्रॉब्लेम नाही. Just like we have many professors, there is Howard Wheeler, professor of Ohio University. He is my disciple. So he is continuing his professorship, but whatever money he is getting, almost he is spending for this Krishna consciousness. प्रभुपाद म्हणतात की कोणाला त्यांचं काम करत करत भक्ती करायची असेल तर काही हरकत नाही, आम्ही ते पण करतो. उदाहरण देतात. आमचे एक प्रोफेसर आहेत, ते कॉलेजमध्ये शिकवतात, परंतु जी काही सगळी त्यांना सॅलरी मिळते, पगार मिळतो, ते सगळं मला आणून देतात भगवंतांसाठी वापरायला. आपले पण भक्त बरेच जण म्हणतात प्रभुपादांनी सांगितलंय जे काम करताय तेच करत राहा, त्याच्याबरोबर सगळं भगवंतांना द्या पण म्हणून सांगितलंय, ते आपण करत नाही. फॉर गृहस्थास, दोज हु आर हाऊस होल्डर लिव्हिंग आउटसाइड, they are expected to contribute 50% of the income for the society, 25% for the family and 25% for the personal emergency.
After all, in this world, if we live, so far we are concerned, we are sannyasi, but you are a professor. If there is some emergency, you can go to beg. But I am a sannyasi. I can tell you that I am in difficulty. That is the system. प्रभुपाद म्हणतात की या सिस्टीम मध्ये एकानेच कमवायचं असतं ग्रहस्थांनी, आणि त्याचं 50% त्यांनी समाजासाठी द्यायचं असतं. कारण संन्यासी यांना वगैरे कोण सांभाळणार. 25% घरासाठी ठेवायचं असतं आणि 25% इमर्जन्सीसाठी ठेवायचं असतं. सो वी हॅव गॉट 4 ऑर्डर्स जस्ट लाईक ही इज ब्रह्मचारी. आता प्रभुपाद वर्णावरनं आश्रमवर येतात. आश्रम पण 4 आहेत. ब्रह्मचारी, गृहस्थ त्याला बायको असते, मुलं असतात. ही इज गॉट वाईफ, चिल्ड्रन, सो ही इज गृहस्थ, ही इज अ ब्रह्मचारी. सिमिलरली देर इज अ संन्यासी. सो that is Chaitanya Mahaprabhu's teaching. It doesn't matter whether one is a grahastha, householder, a renounced order, brahmachari, brahmana or shudra, it doesn't matter. If anyone understands the science of Krishna, he becomes the spiritual master. The exact word is in Bengali. Kiba vipra, kiba nyashi, shudra kene nae, ei Krishna tattva veta, sei guru hai. पहिल्या दिवशी प्रोफेसरला, रशियातल्या प्रोफेसरला भेटून चैतन्य महाप्रभूंचं नाव कोण सांगते? प्रभुपाद सांगतात. आपण भगवंतांचं नाव घ्यायला घाबरतो इंटरव्ह्यू मध्ये. प्रभुपाद सांगतात की हे एवढं पण तुम्ही हे घेऊ नका. जसे 4 वर्ण आहेत त्याचे 4 आश्रम पण आहेत. त्यातला गृहस्थ हा बाकीच्या आश्रमांना सपोर्ट करत असतो कारण तो एकटाच कमवत असतो. परंतु सगळे मिळून सहकार्याने भक्तिमय सेवा करत असतात. सगळ्यांना समान मानलं पाहिजे. आणि चैतन्य महाप्रभूंचा हा श्लोक सांगतात. तो ब्राह्मण असो, संन्यासी असो किंवा शूद्र असो, जर त्याला भगवंतांचं ज्ञान असेल तर तो गुरु बनू शकतो. Whether one is a brahmana, sannyasi or shudra, regardless of what he is, he can become spiritual master if he knows the science of Krishna. Anyone who understands the science of Krishna, he can become. Professor म्हणतात गुरु. Prabhupada म्हणतात yes, spiritual master. Professor म्हणतात I understand, but in generally by creating brahmanas from different social classes of society, really you deny the old prescription of Hindu scripture. Because according to old scripture, the Puranas, etc., every member of one of the 4 classes, the Varnas, Prabhupada म्हणतात yes, Professor म्हणतात is to be born inside it. प्रोफेसर म्हणतात की मग असं तुम्ही कुणाला पण ब्राह्मण केला तर तुम्ही हिंदू शास्त्राच्या विरुद्ध जाताय. कारण हिंदू शास्त्रात सांगितलंय तो त्या घरात जन्मला पाहिजे. प्रभुपाद काय म्हणतात? नो 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 नो. 3 वेळा नो म्हणतात. प्रोफेसर म्हणतात बट नॉट अपॉइंटेड, म्हणजे त्याला करून चालत नाही. प्रभुपाद 1 2 3 4 5 6 7 वेळा नो म्हणतात. नो 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 नो. प्रोफेसर म्हणतात दॅट इज द मेजर. प्रभुपाद परत म्हणतात नो नो आय एम सॉरी. प्रोफेसर सांगायला की दॅट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द वर्ण, म्हणजे तेच आधार आहे, जन्माप्रमाणे वर्ण ठरवले. प्रभुपाद म्हणतात नो नो, मला माफ करा, आय एम सॉरी, तुम्ही चुकीचं समजावून घेताय. यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्टली. तुम्ही बरोबर बोलत नाहीये. विथ ग्रेट रिस्पेक्ट आय बेग टू सबमिट. तुमच्याबद्दल आदर आहे परंतु तुम्ही चुकीचं बोलताय. यू आर नॉट स्पीकिंग करेक्टली, चुकीचं बोलताय. इन भगवद-गीता इट इज स्टेटेड, भगवद-गीतेत सांगितलंय चातुर्वर्णम मया सिस्टम गुणकर्म विभागशः. माझी सिस्टीम आहे आणि ती गुणाने आणि कर्माने विभागली आहे, जन्मानी नाही. These 4 orders, Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, is created by me according to quality and work. There is no mention of birth. जन्म कुठेच सांगितलेलं नाही. There is no mention of birth. प्रोफेसर परत म्हणतात yes, I agree with you that this was addition in the late Brahmanas who tried to. प्रोफेसर म्हणतात हा नंतर हे ऍड केलं. प्रभुपाद म्हणतात नो, नाही, that has killed the Indian culture. Actually हे आल्यामुळेच इंडियन कल्चरची वाट लागली. You see, समजतं का तुम्हाला? Otherwise there was no necessity of division of Pakistan. पाकिस्तान झालाच नसता हे ब्राह्मणाने असं वागलं नसतं. He strongly बोलतात. Not only that, from history perhaps you know the whole planet was भारतवर्ष. नुसतं पाकिस्तानच नाही, अख्खी पृथ्वीच भारत होती. And that was controlled by one flag up to महाराज परीक्षित. एकच राजा होता.
Gradually they separated. हळूहळू ते वेगवेगळे झाले. दॅट इज द हिस्ट्री. अँड लेटली दे हॅव सेपरेटेड पाकिस्तान. आता पाकिस्तान पण वेगळा केला. सो भारतवर्ष इज नाव क्रिपल्ड इंटू ए स्मॉल पीस ऑफ लँड. खरा भारत आता छोटासा होऊन बसलाय. तिथली संस्कृती पण नष्ट झाली दुर्दैवाने. Otherwise, according to our scripture, Vedic scripture, the whole planet is called Bharatvarsha. नाहीतर वैदिक ग्रंथांप्रमाणे अख्ख्या पृथ्वीला भारतवर्ष म्हटलं जात होतं. प्रोफेसर म्हणतात, हॅव यू कम अक्रॉस सम हॉस्टाईल ॲटिट्यूड टू युअर टीचिंग फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू, फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणज इन इंडिया इट सेल्फ. प्रोफेसर काय प्रश्न विचारतात, एवढं तुम्ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलतात, तुम्हाला तुमचे हिंदू विरोध करत नाहीत. प्रभुपाद म्हणतात, बट रादर वी हॅव सबड्यूड देम. करतात, पण आम्ही त्यांना दाबून ठेवतोय, कारण आमच्याकडे फिलॉसॉफी आहे बॅकअपला, बॅकिंगला. प्रोफेसर म्हणतात, हा येस. प्रभुपाद म्हणतात, एनी ऑर्थोडॉक्स हिंदू मे कम, कोणी पण असला हिंदू येऊ दे, बट वी हॅव गॉट अवर वेपन्स, वैदिक एव्हिडन्स. आमच्याकडे शस्त्र आहे, काय ग्रंथ. हिंदूंच्याकडे ग्रंथ नाही, नुसतं हिंदू हिंदू करतात. सो नो बडी हॅज कम. माझ्याकडे तर कुणी आलं नाही म्हणतात प्रभुपाद. प्रोफेसर म्हणतात, अँड हाऊ मेनी डिसायपल्स यू हॅव इन इंडिया इट सेल्फ, फ्रॉम 3000 हाऊ मेनी मेंबर्स ऑफ युअर कम्युनिटी यू हॅव इन इंडिया. प्रोफेसर म्हणतात की मग भारतामध्ये तुमचे किती शिष्य आहेत. आता तुमचे टोटल 3000 शिष्य आहेत, त्यातले भारतात किती आहेत. प्रभुपाद म्हणतात, इन इंडिया, भारतामध्ये. प्रोफेसर म्हणतात, येस. प्रभुपाद म्हणतात, इन इंडिया देर आर मेनी कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, 100,000 millions. India, there is no question. There is not a single Hindu who is not Krishna conscious. प्रभुपाद म्हणतात, भारतातले सगळेच कृष्ण भक्त आहेत. माझे शिष्य असो नसो सगळेच कृष्ण भक्त आहेत. त्यांना समजावून सांगायला लागत नाही, मी बाहेर समजावून सांगण्यासाठी चाललोय. प्रोफेसर म्हणतात, येस आय अंडरस्टँड, बट दिस स्पेसिफिकली. ते म्हणतात, मला कळतंय, परंतु हे जे तुम्ही स्पेसिफिकली जे सांगताय आता मला, त्याप्रमाणे वागणारे असे. प्रभुपाद त्यांना कट करतात आणि म्हणतात, वैष्णव, दिस इज कॉल्ड वैष्णव कल्ट. The Vaishnavas, as you may know, you have been in India, there are many millions of Vaishnavas. भारतामध्ये लाखो करोडो वैष्णव आहेत. प्रोफेसर म्हणतात, ओ येस. प्रभुपाद म्हणतात, मेनी मिलियन्स ऑफ वैष्णवास, अँड जस्ट लाईक दिस जेंटलमॅन, ही इज ए कमांडर ऑफ द एअर इंडिया एअरलाइन्स. सो ही इज नॉट माय डिसायपल, बट ही इज अ वैष्णव, कृष्ण कॉन्शियस. प्रभुपादांच्या सोबत एअर इंडियाच्या विमानाचे वैमानिक पण होते तिथे. ते म्हणतात, आपण भारतातला आहे, विमान चालवतो, हा माझा शिष्य नाही, पण वैष्णव आहे, कारण कृष्णाला मानतो. Similarly, in India, millions and trillions are there Krishna conscious persons, and practically there is not a single, not even there are Mohammedans who are Krishna conscious. प्रभुपाद सांगतात, भारतामध्ये लाखो करोडो कृष्ण भक्त आहेत. जनरली बघायला गेलं तर एक पण तुम्हाला सापडणार नाही जो कृष्ण भक्त नाही. बोलायची पद्धत असते. प्रभुपाद सांगतात की अगदी मुस्लिम लोक देखील कृष्ण भक्त आहेत. इन अलाहाबाद युनिव्हर्सिटी देर इज अ मोहम्मदन प्रोफेसर, ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण. मुस्लिम प्रोफेसर आहे, तो भगवान श्रीकृष्णाचा महान भक्त आहे. सो दिस इज नॅचरल. इट इज सेड इन द चैतन्य चरितामृता दॅट कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एव्हरीवेअर इन एव्हरीवन्स हार्ट. प्रभुपादांना थोडंसं जाणवलं की हे थोडंसं हे विचित्र दिशेने संभाषण चाललंय. मग प्रभुपाद जनरलाइज करून सांगतात की हे नॅचरल आहे. चैतन्य चरितामृतामध्ये म्हटलेलं आहे की कृष्ण भक्ती सगळीकडे आहे, सगळ्यांच्या हृदयामध्ये आहे. इट हॅज टू बी अवेकन्ड ओनली बाय दिस प्रोसेस. ती आता सुप्तावस्थेत आहे, ती फक्त जागृत करायची आहे. दॅट्स ऑल. इट इज देअर इन युअर हार्ट ऑल्सो. तुमच्या पण हृदयात आहे. प्रोफेसरला म्हणतात, इट इज नॉट दॅट इट इज फॉरेन टू यू. असं नाही आहे की हे कुठे परदेशातून आलेलं आहे. इट इज नॉट दॅट. इट्स इन एव्हरीवन्स हार्ट. There is Krishna it is in everyone's heart, there is Krishna consciousness. But this process we have to awaken that Shravanadi Shuddha Chitta Kariya Uday. Pure love for Krishna is eternally established in the heart of living entities. It is not something to be gained from another source. When the heart is purified by hearing and chanting, the living entity naturally awakens. श्रवण कीर्तन करून आहे ते प्रेमच आपल्याला
जागृत करायचंय, कुठून बाहेरून आणायचं नाहीये. उदय, यु नो दिस वर्ड उदय. उदयचा अर्थ माहितीये तुम्हाला? जस्ट लाईक सन रायझेस, जसं सूर्य उदय होतो. इट इज नॉट दॅट सन इज ऑल ऑफ अ सडन कम्स फ्रॉम समवेअर. असं नाही की सूर्य कुठनं तरी अचानक आला, आहे तिथंच आहे, फक्त तो उदय होतो. तसं प्रेम आहे तुमच्या मनामध्ये, फक्त त्याला घासून स्वच्छ करून बाहेर काढायचंय. It is there, but it rises in the morning. Similarly, this Krishna consciousness is everywhere, but some or the other way it is now covered. सगळ्यांच्या हृदयात आहे, परंतु आता सध्या ते थोडंसं कव्हर झालेलं आहे. So by this process it is awakened and aroused by association. संघामध्ये आपल्याला ते बाहेर काढायचं आहे. The other day in Bombay, I think I was speaking some respectable gentleman that Krishna says, माम हि पार्थवपाश्रित्य एपिस्यु पापयोनेह स्त्रियो वैश्यस तथा शूद्रस ते पियांती परामगतीम. थोडंसं आपण वेळेच्या पुढे चाललोय, परंतु एकच पॅरेग्राफ राहिलाय, मी पटकन वाचून घेतो. Then we will start meeting. Krishna says, even those who are low born, papayoni, the striya, vaishya and shudra, they are also included, but by accepting me, accepting my shelter, they are also elevated to the transcendental position. Now, why the higher class of the Hindu society, they neglected this injunction of Bhagavad-gita? Prabhupada सांगतात की भगवद्गीतेमध्ये भगवंत म्हणतात की स्त्रिया, वैश्य, शूद्र किंवा पाप योनीतला कोणी असो, जो तो मला शरण आला, माझा आश्रय घेतला, तो शुद्ध होऊ शकतो, परमगती प्राप्त करू शकतो. मग आता हिंदू सोसायटी मधले हे सो कॉल्ड तथाकथित ब्राह्मण लोक हे का मानत नाहीत? Suppose one is papayoni, papayonit एखादा जन्मला असेल, Krishna says they can be elevated to transcendental position if they accept me. मला त्यांनी मान्य केलं तर ते पण महान होऊ शकतात. Why this propaganda was not done by the higher caste class people so that the so-called papayoni could be elevated? हिंदू मधले जे हायर उच्च वर्णीय आहेत त्यांनी ह्याचा का प्रचार केला नाही की सगळेच शुद्ध व्हावेत म्हणून? Why you rejected them? त्यांना का रिजेक्ट केला? The result was that the Mohammedans, instead of accepting them, you rejected them. तसंच मुस्लिमांना देखील ऍक्सेप्ट करायचं सोडून तुम्ही रिजेक्ट करताय. त्यांना समजावून सांगायचं सोडून तुम्ही फक्त भांडत बसलाय. And they have partition, मग त्यांनी वेगळा राज्य तयार केला. And they have gone away, आता ते गेले. And they have become eternal enemy of India. कायमचे शत्रू झाले, eternal. You see, समजते तुम्हाला? प्रभुपाद म्हणतात. So this is the first time that we are trying to elevate to the highest position of Krishna consciousness. Even one is that is in Papayoni. प्रभुपाद म्हणतात की हे आम्ही पहिल्यांदाच प्रयत्न करतोय, तरी तो पापयोनीत जरी जन्मलेला असला तरी त्याला कृष्ण भक्त बनवायचा. It doesn't matter because soul is pure. आत्मा शुद्ध आहे. असंगोयम पुरुषा. The Veda says the soul is untouched by any material contamination. Simply, temporarily, he is covered. This covering should be opened. Then he becomes pure. That is the mission of human life. To uncover ourselves from the material envelopment and come to this spiritual understanding, surrender to Krishna. आत्मा प्युअर आहे, शुद्ध आहे. तो कुठल्याही जातीत, कुठल्याही वर्णात जन्मलेला असो, काय फरक पडतो? प्रभुपाद म्हणतात आम्ही हे पहिल्यांदा प्रयत्न करतोय सगळ्यांना भक्त बनवायचं. हिंदू लोक करत नाही आणि इथेच ते चुकले, त्यामुळे वर्णाश्रम बिघडला. त्यामुळे प्युअर वर्णाश्रम हा भगवंतांनी बनवलाय, तो आपण बदलू शकत नाही, तो मान्य केलाच पाहिजे. काही हिंदू लोकांनी त्याला बिघडवलं म्हणून ते चुकीचं होत नाही, हे आपण मान्य केलं पाहिजे. हरे कृष्ण. आजच्या या रीडिंग वरती आपण काही चर्चा किंवा क्वेश्चन आन्सर करायला नको, कारण हा खूपच बेसिक कन्सेप्ट होता. ह्या वर्णाश्रम बद्दल भरपूर प्रश्न असणार आहेत, तर पुढच्या रीडिंग मध्ये करूया आपण, किंवा एक सेपरेट हे करूया आपण, थोडासा उशीर झालेला आहे. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद. वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय. वर्णाश्रम धर्म की जय. हरे कृष्ण.